गुड आफ्टरनून। एकाउंटनी अंदर बीजा भागનું बीजू चैप्टर घसाराना हिसाबो एमां आपणे सीधी लीटीनी पद्धति अने घटती जती बाकीनी पद्धतिए घसारानी गणतरी अने एनी आम नोंध बराबर एना रिलेटेड चर्चा करता था। खास करीने हवे बात करी तो एमां एक दाखलो आपणो अधूरो हतो बराबर। ए दाखलानी अंदर आम नोंध आपवानी बाकी हती। जो तमने लास्ट में गणवानी पण आपणे वात करी थी। स्वाध्यायनी अंदर दाखला नंबर 5 एनो त्रीजो दाखलो जे छे बराबर एमां आपणे गणतरी करी नाखी थी, आम नोंध बाकी हती। दाखला नंबर 5 एनो त्रीजो दाखलो जो तमारी पासे होय तो खाली चेक करो। एमां यंत्रनी पड़तर किंमत 3 लाख रुपया हती। एना उपर आपणे 3 वर्ष सुधी घसारो गण्यो 24,000 24,000 24,000 एवो 3 वर्ष सुधी घसारो गण्यो। पछी एनी चोपड़े किंमत 3 वर्ष पछी 2,28,000 हती। पछी यंत्रनु वेचाण जे छे 2,28,000 हतुं। एमां 20% आपणे नुकसान भोगव्युं 45,600 एटले ई यंत्र जे छे 1,82,400 रुपयामां पड्युं बराबर। आ रीते आखी वर्किंग नोट हती। आना आधारे आपणे आम नोंध आपवानी हती। प्रथम 3 वर्षनी वेचाण साथेनी मैं कीधुं हतुं के एमां 8 आम नोंध थशे। केटली थशे? 8। तो पहला आम नोंध मारी हारोहार दोरी नाखो। घसाराने लगती आम नोंध केवी रीते थशे आनी अंदर? तो आपणे जे रीते खाना पाड़ी छी ए ज खाना आवशे। तारीख, विगत, पछी खापा, उधार ने जमा। सौथी पहली आम नोंध लखी तो यंत्र जे खरीद्युं छे ई तारीखनी वात करी तो यंत्रनी खरीदी जे छे 1/4/2012 करी थी आपणे। तो अहींया 1/4/2012 यंत्र खरीद्युं तो यंत्र आवे छे यंत्र खाते उधार। हवे यंत्र तमने केटला रुपयामां पड्युं एनी पड़तर किंमत लेवानी। केटला रुपयामां पड्युं? 3 लाखमां बराबर। ते एनी जे खरीद किंमत जे छे ई बैंक खाते लखो ने एनो खर्चो जे छे ई तमे रोकड़ खाते लखो तो चाले। अने एम न लखવું હોય तो बे भेगुं लखी लो तो पण चालशे। ते बैंक खाते अथवा तो ते रोकड़ खाते 3 लाख बाबत जे रुपया 2,75,000 में यंत्र खरीद्युं जेनो गोठवणी खर्च केटला रुपयानो छे? 15,000 अने लाववानी मजूरी 10,000 थई तेना बराबर। आ आपणी शुं थई गई आखी बाबत छे कि एक यंत्र 75,000 में लीधुं, 15,000 गोठवणी खर्च थयो अने लाववानी मजूरीना 10,000 थया तेना टोटल यंत्र आव्युं तो यंत्र खाते उधार 3 लाख ते रोकड़ खाते 3 लाख। हवे घसारो गणवानो छे 1 वर्ष पछी एटले 31/3/2018 प्रथम वर्षनो घसारो 31/3/2018 घसारो गणी तो घसारो खर्च छे दर वखते एक ज सरखी आम नोंध आवे छे। शुं आम नोंध थशे? घसारा खाते उधार केटलो घसारो छे? 24,000 नो। तो घसारा खाते उधार 24,000 ते यंत्र खाते 24,000 कई पद्धति थी गण्यो आपणे? तो सीधी लीटीनी पद्धति हती। तो सीधी लीटीनी पद्धतिए आपणे रीते गणीए कि बाबत जे यंत्र पर
સીધી લીટીની પદ્ધતિએ 8% લેખે પ્રથમ વર્ષનો ઘસારો ગણ્યો તેના, બરાબર. તો પહેલાં યંત્રની ખરીદી કરી, પછી ઘસારો ગણ્યો. હવે ઘસારાને ક્યાં લઈ જવાનો? નફા નુકસાન ખાતે. ઘસારાને નફા નુકસાન ખાતે લઈ જાવ એટલે તારીખ એની એ જ, ખાલી ઘસારો ઉધાર છે, ઘસારો શું થઈ જશે? જમા. તો આમનો શું થઈ જાય? એની નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર, 24,000 તે ઘસારા ખાતે 24,000. બાબત જે એની ઘસારાની રકમ ક્યાં લઈ ગયા આપણે? ઘસારાની રકમ નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તેના. આ પહેલા વર્ષની આમ નોંધ આપી. આ પહેલા વર્ષની થઈ. કેટલામાં વર્ષની? પહેલા વર્ષની. પહેલા વર્ષમાં પહેલાં યંત્ર તમે ખરીદ્યું અને ઘસારાની બે આમ નોંધ. બીજા વર્ષમાં કાંઈ નથી કર્યું, ખાલી ઘસારો જ ગણ્યો. બીજા વર્ષમાં તમે શું કર્યો? ખાલી ઘસારો ગણ્યો છે. તો આ બીજા વર્ષમાં તમે ઘસારો ગણો છો તો આની આ જ આમ નોંધ તમે અહીંયા આપી શકો. તો અહીંયા આમ નોંધ શું થશે? વર્ષ બદલાઈ જાય, 31/3/2019 થઈ જાય, વર્ષ બદલાઈ જાય. આમ નોંધ આની આ જ શું? ઘસારા ખાતે ઉધાર 24,000 તે યંત્ર ખાતે 24,000. અહીંયા શું થઈ જાય? ખાલી બાબત જેમાં ફેર શું પડે? ઓલામાં પ્રથમ વર્ષનો ઘસારો ગણ્યો, એની જગ્યાએ અહીંયા શું આવશે? બીજા વર્ષનો ઘસારો ગણ્યો. તો અહીંયા શું થશે? બાબત જેમાં યંત્ર પર સીધી લીટીની પદ્ધતિએ 8% લેખે બીજા વર્ષનો ઘસારો ગણ્યો તેના. હવે આ ઘસારાને આપણે ક્યાં લઈ જવાનો? પાછો નફા નુકસાન ખાતે. પણ પેજ પૂરું થઈ ગયું એટલે હું અહીંયા સરવાળો કરું છું. સરવાળો આગળ લઈ ગયા. કેટલો સરવાળો થશે? 3,72,000. 3,72,000 રૂપિયા, બરાબર. પછી એની એક તારીખે એ ઘસારાને આપણે ક્યાં લઈ જવાનો છે? નફા નુકસાન ખાતે. હવે આપણે એની તારીખે કરી તો 31/3/2019 તે આ ઘસારો જે છે, ઘસારો એનું ખાતું બંધ કરી એટલે કે એની રકમ જે છે એ નફા નુકસાન ખાતે લઈ જાય. તો આમનું શું થઈ જાય? અહીંયા નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર, નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 24,000 તે ઘસારા ખાતે 24,000. બાબત જે આપણી ઘસારાની રકમ નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તેના, બરાબર. આ બીજા વર્ષની અહીંયા સુધી આ પહેલી, બીજી અને ત્રીજી, આ પહેલી, બીજી અને ત્રીજી આ ત્રણ આમ નોંધ જે છે એ પહેલા વર્ષની. આ ખાલી ઘસારો ગણ્યો. હવે ત્રીજા વર્ષની, ત્રીજા વર્ષમાં આ ઘસારો તો આપણે ગણશું જ તે. ત્રીજા વર્ષમાં 31/3/2020 આમાં ઘસારો તો આપણે ગણશું જ, પણ સાથે સાથે યંત્રનું શું થશે? વેચાણી થશે. એટલે આમાં ત્રણ આમ નોંધ આવશે. પહેલી બે જે આપણે છે એની જ ઘસારા ખાતે ઉધાર 24,000
તે યંત્ર ખાતે 24,000. કેટલામાં વર્ષનો ઘસારો ગણ્યો આપણે? ત્રીજા વર્ષનો. અહીંયા શું આવશે બાબતજેમાં? બાબતજે યંત્ર પર સીધી લીટીની પદ્ધતિએ 8% લેખે ત્રીજા વર્ષનો ઘસારો ગણ્યો તેના. હવે ઘસારાની રકમને ક્યાં લઈ જવાની છે? નફા નુકસાન ખાતે. તો પછી આમનો શું થઈ જશે આપણી? આમનો શું થઈ જાય? નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર. નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 24,000 તે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 24,000 તે ઘસારા ખાતે 24,000. બાબત જે ઘસારાની રકમ નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તેના. બરાબર. આ 3 વર્ષના ઘસારાની ગણાઈ ગઈ. હવે યંત્રનું વેચાણ કર્યું છે. હવે સમજો યંત્રનું વેચાણ એની એ જ તારીખે 31/3/2020 3 વર્ષ પછી એને આપણે યંત્રનું અહીંયા 1/4/2012 છે ને. ઓકે, તો અહીંયા વર્ષ છે ને, આ વર્ષ એ 12 થઈ જશે. અહીંયા 12, અહીંયા પણ 12, આ 13 છે. 13, અહીંયા પણ 13 અને આ જે છે એ 14. અહીંયા 13, 1 વર્ષ પૂરું થાય એટલે 13. આ યંત્ર ખરીદ્યું 1/4/2012 પછી 1 વર્ષ પછી એના ઉપર ઘસારો ગણ્યો એટલે 13. એ જ ઘસારો લઈ ગયા તે 2013માં. પછી બીજો વર્ષ જ્યારે થાય એટલે 14 થઈ જશે. એટલે અહીંયા કેટલા થઈ જશે? 14. અહીંયા પણ કેટલા થઈ જશે? 14. અને આ ત્રીજું વર્ષ જ્યારે આવ્યું આપણી પાસે, ત્રીજું વર્ષ, ત્યારે 31/3/2015 થઈ જશે. અહીંયા પણ 15 અને આ વેચવું છે આપણે 31/3/2015. આ રીતે આખી ગણતરી થશે. તો હવે વેચવું છે 31/3/2015 આપણે 3 વર્ષ પછી. કેવી રીતે વેચાણ કર્યું? તો એની મૂળ કિંમત છે 2,28,000ની. મૂળ કિંમત કેટલી? 2,28,000. પણ એમાં આપણે 45,600નું નુકસાન ખાધું. જો વર્કિંગ નોટ તમારી પાસે પડી છે, ચેક કરો. અને યંત્ર આપણે વેચવું છે 1,82,400. તો 1,82,400માં વેચું તો આપણી પાસે આવે 1,82,400. રોકડ ખાતે લખો કે બેંક ખાતે લખો, તમારી પાસે આવશે 1,82,400. નુકસાન છે 45,600નું. તો આખી આમનોંધ ભેગી લખવી હોય, સંયુક્ત આમનોંધ, તો એવી રીતે થાય કે બેંક ખાતે ઉધાર અથવા તો રોકડ ખાતે, બેંક/રોકડ બે લખું છું, રોકડ ખાતે ઉધાર. બરાબર, બેમાંથી ગમે એક વર્ડ્સ લખી શકો. બેંક ખાતે ઉધાર ટોટલ આપણી પાસે આવ્યા કેટલા? 1,82,400 રૂપિયા. બેંક ખાતે ઉધાર 1,82,400. નુકસાન છે, જો ઓલામાં નફો હતો આની પહેલાંના દાખલામાં, તો નફો હતો તો નફો શું કર્યો? જમા. નુકસાન હોય તો ઉધાર થાય. તો તમે એવી રીતે લખી શકો યંત્ર વેચાણ નુકસાન ખાતે. અને એમ ન લખવું હોય તો નફા નુકસાન ખાતે નુકસાન લઈ જઈ શકો. તો શું થાય? નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર, આપણને નુકસાન થયું. નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર કેટલા? 45,600 તે યંત્ર ખાતે. યંત્રની કિંમત કેટલી? આ બેનો ટોટલ 2,28,000. બરાબર. બાબત જે 3 વર્ષ બાદ યંત્ર 20% નુકસાને વહેંચી દીધું તેના. હવે આનો શું કરી નાખીએ આપણે? ટોટલ કરી નાખી. તો 3,72,000 અહીંયા હતું 3,72,000. સરવાળો આગળ લાવ્યા 3,72,000. સરવાળો આગળ લાવ્યા. એ સરવાળાને આપણે ટોટલ આગળ લેતા જઈએ.
तो 3,72,000 था अपनी पास वत्ता 24,000 અને 2,28,000 6,48,000 रुपया टोटल थशे। केटलो थशे? 6,48,000 गणी लो। डिस्कनेक्ट थी गयो। लखी दो आटलू। हाँ टीक कर नाखजो। पहलो बीजो अने त्रीजो दाखलो आपणे आमां गण्यो। पछी हवे सीधुं घटती जतीनी बाकी माटे सातमो दाखलो गणवानो छे। आ सीधी લીટીની पद्धति हती, सीधी લીટીની पद्धति। हवे सीधुं आपणे पेज नंबर 67 ઉપર पेज नंबर 67 ઉપર सातमो दाखलो जे छे, सातमो दाखलो एनी आमनोंध छे एमां ई आपणे गणवानी छे। घटती जतीनी बाकीनी पद्धति पेज नंबर 67 ઉપર जो बरोबर दाखला नंबर 7 जो वाँचो खाली दाखला नंबर 7 ની रकम वाँचो। थोड़ी घटती जती बाकीनी पद्धति छे आवड़शे तमने। નથી આવી હતી યાર। તો જો બોર્ડને શું થયું ખબર નથી પડતી। હા આમ તો એ આ તો જો પણ બ્લુમાં જ થાય, બ્લુમાં વધે બ્લેક કરતાં। चालू है जो दाखला नंबर 7 पांचमा में सातमो दाखलो पेज नंबर 67 पर शर्मा लिमिटेडे 1/4/2012 रोज 67,000 किंमतनु एक यंत्र खरीद्यु। आ यंत्र गोठववानो खर्च 3,000 थयो। दर वर्षे घटती जती बाकी मुजब अंडरलाइन राखजो, घटती जती बाकी मुजब 10% लेखे घसारो गणवानो छे। तो घसारानी रकम शोधो तथा प्रथम 3 वर्षनी आम नोंध आपो। यंत्र खातु, घसारा खातु और प्रथम 2 वर्षना वार्षिक हिसाब में असर। बराबर। चलो ये बात जावा दो। अत्यारे पहला आपणे आम नोंधनी वात करी तो 1/4 शर्मा लिमिटेडे तारीख 1/4/2012 रोज 67,000 में यंत्र खरीद्यु। बराबर। एने गोठववानो खर्च 3 थयो एटले गोठवणी खर्च रुपया 3,000 है। बराबर। महत्वनी बात ये है कि भाई 3 घटती जती बाकीनी पद्धतिए 10% लेखे
3 વર્ષ માટે આમ નોંધ આપવાની છે આપણે. તો સૌથી પહેલાં પડતર કિંમત ગોતવી પડે. કોઈ પણ દાખલો ગણવા માટે આપણે પડતર કિંમત ગોતવી પડશે. તો પડતર કિંમત કેવી રીતે ગોતાય? તો પડતર કિંમત માટે સૂત્ર છે આપણી પાસે. પડતર કિંમત બરાબર ખરીદ કિંમત પ્લસ ગોઠવણી ખર્ચ. ખરીદ કિંમત પ્લસ ગોઠવણી ખર્ચ. તો ખરીદ કિંમત કેટલી છે? 67,000 અને પ્લસ ગોઠવણી ખર્ચ છે 3,000. તો કેટલામાં પડ્યું? 70,000માં યંત્ર પડ્યું આપણને. યંત્રની પડતર કિંમત કેટલી? 70,000. હવે 3 વર્ષનો પહેલાં ઘસારો ગોતવો પડશે આમ નોંધ આપવા માટે. કેટલા વર્ષનો ઘસારો ગોતવો પડે? 3 વર્ષનો. તો 3 વર્ષનો ઘસારો ગોતવો હોય આપણે એવી રીતે લખીએ કે ભાઈ ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિએ ઘસારાની ગણતરી. આપણે આના જેવો એક દાખલો ગણેલો છે આગળ. 2 ખાના પાડી દઈશું. કયા કયા? એક તો વિગત અને બીજું રકમ. એક ખાનું પાડી દઈ વિગત અને બીજું ખાનું પાડી દઈ રકમનું. સૌથી પહેલાં પડતર કિંમત કેટલી છે? પડતર કિંમત 70,000. હવે આના ઉપર પહેલા વર્ષનો ઘસારો 10% લેખે. તો માઇનસ પ્રથમ વર્ષનો ઘસારો 70,000ના 10%. 70,000 ગુણ્યા 10% કેટલા થાય? 70,000ના 10% 7,000. તો એ 7,000 તમે બાદ કરો. 70માંથી 7 બાદ કરી નાખો. કેટલા વધ્યા? 81,000. આ પ્રથમ વર્ષ બાદ એની કિંમત. અત્યારે આપણે કિંમતથી કંઈ લેવા દેવા નથી, ઘસારો જ હોય છે. તો પછી બીજા વર્ષનો ઘસારો ગણી લઈ. તો માઇનસ બીજા વર્ષનો ઘસારો. હવે ખાસ વાત એ છે કે અહીંયા ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ છે. તો ઘસારો કેવી રીતે ગણું? જે ઉપર ગણ્યો એ જ રીતે કે કંઈ ફેરફાર થાય? એટલે 70,000 ઉપર ગણાય કે 81,000 ઉપર ગણાય? કઈ કિંમત ઉપર ગણાય ઘસારો? ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ છે. તો હવે કઈ કિંમત ઉપર ઘસારો ગણું? બીજા વર્ષનો. કઈ કિંમત ઉપર ગણાશે? 81,000 ઉપર. ગુડ. તો 81,000ના 10% કરી, સોરી 81 નહીં, સોરી 81 ક્યાંથી આવ્યા? 70,000માંથી 7,000 બાદ કરી એટલે 63,000. સોરી 63,000. તો 63,000ના 10%. 63,000ના 10% 6,300. તો 6,300 રૂપિયા. 63,000માંથી 6,300 બાદ કરી એટલે 56,700 રૂપિયા વધશે. હવે ત્રીજા વર્ષનો ઘસારો ગણવો છે. તો ત્રીજા વર્ષનો ઘસારો જે છે એ કઈ કિંમત ઉપર ગણાશે? ત્રીજા વર્ષનો ઘસારો કઈ કિંમત ઉપર ગણાય? 56,700 ઉપર. તો 56,700 ગુણ્યા 10% એટલે 56,70. તો 56,70 બાદ કરી નાખો. 56,700માંથી 56,70 બાદ કરી તો 51,030 કેટલું થશે? 51,030. બરાબર. આ 3 વર્ષના અંતે આપણને યંત્રની કિંમત મળશે. એટલે પહેલા વર્ષનો ઘસારો 7,000, બીજા વર્ષનો ઘસારો 6,300 અને ત્રીજા વર્ષનો ઘસારો 56,70. આ 3 વર્ષનો આપણને શું મળ્યો? ઘસારો મળ્યો. આના આધારે આપણે આમ નોંધ આપવાની. ટોટલ આમ નોંધ આની અંદર કેટલી થશે? કોઈ કહીએ કે મને? જેમ આપણે હમણાં આપતા હતા એ જ રીતે આમાં યંત્રનું વેચાણ નથી કરવાનું. આમાં યંત્રનું વેચાણ કરવાનું નથી. તો કેટલી થશે? પહેલા વર્ષની કેટલી? 3, બીજા વર્ષની 2 અને ત્રીજા વર્ષની 2. એટલે ટોટલ આમ નોંધ થશે કેટલી? 7 આમ નોંધ થશે. કેટલી થશે? 7.
ઘસારાની રકમ બદલાતી રહેશે, ઘસારાની રકમ શું થઈ જશે? બદલાતી રહેશે. પહેલા વર્ષે 7,000નો ઘસારો, બીજા વર્ષે 6,300નો ઘસારો અને ત્રીજા વર્ષે જે છે એ 5670નો ઘસારો. તો આમ નોંધ જો આપણે દોરી તારીખ, પછી વિગત, ખાપા, ઉધાર અને જમા, ઘસારાને લગતી આમ નોંધ. સૌથી પહેલાં યંત્રની ખરીદી કઈ તારીખે કરી? 1/4/2012. તો 1/4/2012 આપણે ખરીદી કરી તો યંત્ર આવે છે યંત્ર ખાતે ઉધાર. ટોટલ એની પડતર કિંમત લેવાની. કેટલી યંત્ર ખાતે ઉધાર? યંત્ર ખાતે ઉધાર 70,000. મેં કીધું એમ તમારે જો એવી રીતે લખવું હોય કે ખરીદ કિંમત બેંક ખાતે જવા દો અને ગોઠવણી ખર્ચ રોકડ ખાતે જવા દો તો પણ ચાલે. કે ભાઈ બેંક ખાતે 67,000 ને રોકડ ખાતે 3,000, બેયને અલગ પાડવા હોય તો અલગ ન પાડો તો એક સાથે લખી શકો. બેંક ખાતે લખી શકો અને કાં તો રોકડ ખાતે લખી શકો. તો તમે લખી શકો કે ભાઈ તે રોકડ ખાતે અથવા તો તે બેંક ખાતે 70,000. બાબત જેમાં છૂટું પાડી દેવાનું. બાબત જેમાં કઈ રીતે કરશું કે રૂપિયા 67,000નું યંત્ર ખરીદ્યું જેને ગોઠવવાનો ખર્ચ રૂપિયા 3,000 થયો તેના. હવે પ્રથમ વર્ષનો આપણે શું ગણી લઈ? ઘસારો. તો પ્રથમ વર્ષનો જ્યારે ઘસારો ગણશું ત્યારે રકમ કેટલી લેવાની છે? 7,000 રૂપિયા. કેટલી લેશું? 7,000. તો અહીંયા શું થશે? 31/3/2013 થઈ જશે. એક વર્ષ બદલાઈ જાય. તો અહીંયા આમનો શું થશે? ઘસારા ખાતે ઉધાર 7,000, ઘસારા ખાતે ઉધાર 7,000, તે યંત્ર ખાતે 7,000. આમ નોંધ એની એ જ બાબત જે તમે લખી શકો કે યંત્ર પર ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિએ કેટલા ટકા લેખે? 10% લેખે ઘસારો ગણ્યો તેના. બરાબર. હવે આ ઘસારાની રકમને ક્યાં લઈ જવાની? નફા નુકસાન ખાતે. તો નફા નુકસાન ખાતે લઈ જાઓ તો તારીખ એની એ જ. ઘસારો ઉધાર છે, ઘસારો શું થઈ જશે? જમા. અને નફા નુકસાન ખાતું ઉધાર. તો આમનો શું બની જશે? નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર કેટલા? 7,000, તે ઘસારા ખાતે 7,000. બાબત જે શું બની જાય આપણી? ઘસારાની રકમ ક્યાં લઈ ગયા આપણે? ઘસારાની રકમ નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તેના. આ જે આમનોંધ આપી આપણે આ 3 એ કયા વર્ષની આમનોંધ થઈ? પ્રથમ વર્ષની. પહેલાં આપણે યંત્ર લીધું, પછી 1 વર્ષ થયો એટલે ઘસારો ગણ્યો, એ ઘસારાનું ખાતું બંધ કરીને ક્યાં લઈ ગયા? નફા નુકસાનમાં. હવે બીજા વર્ષની આમનોંધ. બીજા વર્ષે આમનોંધ આપો તો આ બે આમનોંધ તો એમને એમ જ આવશે, પણ ઘસારો બદલાઈ જશે. શું કામ? ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ છે. તો બીજા વર્ષનો ઘસારો કેટલો થઈ જાય? 6,300 રૂપિયા. તો આમનોંધ આની આ જ કોપી કરીને એને સીધી પેસ્ટ કરવાની છે તમારે. આમનોંધ એની જ, પણ રકમ બદલાઈ જશે ઘસારાની. કેટલી થઈ જશે? 6,300. વર્ષ બદલાઈ જાય. અહીંયા 13 છે, 13ની જગ્યાએ 1 વર્ષ પછી તો કયો થઈ જાય? 31/3/2014. આમનોંધ એની એ જ. ઘસારા ખાતે ઉધાર કેટલા થઈ જશે? 6,300, તે યંત્ર ખાતે 6,300.
બાબત જે યંત્ર પર ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિએ 10% લેખે બીજા વર્ષનો ઘસારો ગણ્યો તેના એ ઘસારાની રકમને પાછી ક્યાં લઈ જવાની? નફા નુકસાન ખાતે. તો ઘસારાની રકમને પાછી તમે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જાઓ, તારીખ એની એ જ. આમનો શું થઈ જશે? નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર, નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર કેટલા? 6300 તે ઘસારા ખાતે 6300. બાબત જે એની શું થશે? અહીંયા જે લખી ઘસારાની રકમ ક્યાં લઈ ગયા? નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તેના. બરાબર. અહીંયા બાબત જે એક લખી નાખવાની આપણે. ઘસારાની રકમ નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તેના. એના પછી ત્રીજા વર્ષનો ઘસારો. ત્રીજા વર્ષના ઘસારામાં રકમ કઈ લેવાની છે? 5670 રૂપિયા. કેટલા લેવાના? 5670. આમ નોંધ તો બે આની આ જ, પણ રકમ ખાલી અહીંયા કઈ આવશે? 5670. જો એક આપી દઉં, અહીંયા શું થઈ જશે? 31/3/2015. આમ નોંધ એની એ જ. ઘસારા ખાતે ઉધાર, ઘસારા ખાતે ઉધાર કેટલા થઈ જશે? 5670 તે યંત્ર ખાતે 5670. બાબત જે શું આવશે? યંત્ર પર ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિએ 10% લેખે પણ શું થઈ જાય? ત્રીજા વર્ષનો ઘસારો ગણ્યો તેના. અને હવે આના પછીની આમ નોંધ કઈ આવે? છેલ્લી આ તે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે ઘસારા ખાતે રકમ કઈ? આની. અને છેલ્લે નીચે આનો શું કરી નાખવાનો? ખાલી સરવાળો કરો. સમજવા જેવી ત્રણે જ આમ નોંધ છે. સમજવા જેવી કેટલી? ખાલી 3. પહેલાં યંત્રની ખરીદી થઈ, પછી પહેલાં વર્ષનો ઘસારો, પછી આ જ કોપી મારીને અહીંયા મૂકવાની છે, એની એ જ કોપી મારી નીચે મૂકવાની છે. ઘસારાની ગણતરીમાં પહેલાં પડતર કિંમત ઉપર પહેલાં વર્ષનો ઘસારો ગણ્યો, પછી જે રકમ વધી એના ઉપર ઘસારો ગણાય, એ બાદ થઈ ગયા પછી જે રકમ વધે એના ઉપર ઘસારો ગણાય. શું કામ આવું આપણે કર્યું? કારણ કે ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ છે. સીધી લીટી હોત તો દર વર્ષે ઘસારો કેવો રહેત? સરખો જ રહેત. બરાબર. અહીંયા હજી એક આમ નોંધ આપવાની છે, એ તમે આપી દેજો.